الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ ان نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اسلام ہے، اور اسلام نے ہمیں ہر طریقہ بتلا دیا ہے، جینے کا ڈھنگ دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا سہنا، کیسے معاملات کرنا، ہر کچھ بتلا دیا ہے۔ ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، تقریباً سارے لوگوں کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں، اس دور کے حساب سے کہ ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں موجود ہے، ساری چیزیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا کو ایک مٹھی میں کر دیا گیا ہے، جس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ترقی یافتہ دور میں کہ انسان منٹو سیکنڈ میں جہاں دنیا کی خبر معلوم کر لیتا ہے، وہاں ایک مسلمان کو خاص کر یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دینی معاملے میں حق کو پہچاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ سنی سنائی بات کی طرف وہ دھیان دے۔ اور یہ بہت ہی اہم بات ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اس دور میں بہت سارے لوگ اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں جس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اگر آپ کسی اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے مختلف وظائف بتلائے جاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، تو آپ اس وظیفے کو اتنی دفعہ پڑھ لیجئے اور آسانی سے آپ کے پاس مال آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، آپ اس وظیفے کو اتنی دفعہ پڑھ لیجئے، اولاد ہو جائے گی۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ شادی کے لیے پریشان ہیں، آپ اتنے دنوں تک اس وظیفے کو کر لیجئے، آپ کی شادی ہو جائے گی۔ اس طرح کے بہت سارے خرافات دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں۔ ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات اس کے پاس یا کوئی بھی خبر اس کے پاس آئے تو وہ اس کی سب سے پہلے تحقیق کر لیں، کیونکہ تحقیق اگر وہ نہیں کرتا ہے تو بعد میں جا کر کے اسے افسوس کرنا پڑتا ہے۔ عام طور سے اسے ہوا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتایا ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق و فاجر تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو تم اس خبر کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لو، تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی دوسرے کو تکلیف پہنچا دو، کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر تمہیں افسوس آئے۔ تو اس افسوس آنے سے پہلے پہلے اسلام نے بتلایا ہے کہ کوئی بھی خبر آپ کے پاس پہنچے، آپ اس کی بالکل تحقیق کر لیں کہ آیا یہ حق ہے یا نہیں، یا یہ یوں ہی ایک بنائی ہوئی بات ہے، یا کسی نے یوں ہی گڑھ لیا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ پوسٹ بناتے ہیں، بہت سارے اس طرح کے پوسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ فلاں بات ایسا ہے، یہ یہاں ہے، صحیح مسلم کے حوالے دے دیتا، کہیں کچھ ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر اتنی ہے، یہ حدیث نمبر اتنی ہے۔ اس طرح کی باتیں بہت دیکھنے کو، یا اس طرح کے پوسٹیز بہت دیکھنے کو اور پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ جب چیک کیا جاتا ہے تو ہے ہی نہیں، وہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ تو اگر جھوٹی بات ہے تو اس جھوٹی بات کو سب سے پہلے، اگر وہ حق بھی ہے تو اس کو ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اسے جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ جس کو جو کچھ مل جاتا ہے، ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح، ویسے نہیں، آپ تحقیق کر لیں پہلے، پھر آپ عمل کریں۔ بہت سارے چور اچکے اس طرح کے ہوتے ہیں جو غلط پوسٹ بنا کر کے لوگوں میں شیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، اس سب پہ
आगे बढ़ाते हैं और उसमें लिख देते हैं कि इतने लोगों को भेजो, तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी, इतने लोगों को नहीं भेजोगे तो तुम अगर मालदार हो तो गरीब बन जाओगे। ये सब बनावटी बात है। अगर कोई आदमी जानबूझकर झूठ बोलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अगर वो हदीस नहीं है, अगर बगैर तहकीक किए ही अगर उसने नंबर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर उसने मंसूब की उस हदीस को, तो ऐसा शख्स जहन्नमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी और मुस्लिम में, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने भी मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो भी मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बोलता है वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो एक मुसलमान के लिए कैसे ज़ेब देता है कि वो इस तरह की बातों को लोगों में आम करे जिसकी हकीकत है ही नहीं, इस तरह के वजीफ़ा बनाए जो न तो कुरान में है न हदीस में है। कुरान हदीस को हम अपना आइडियल बनाएं, कुरान और हदीस को उसूल बनाएं। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, आप को औलाद नहीं है, आपको औलाद की ख्वाहिश है, आप लाचार हैं, मजबूर हैं, आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, आपको दौलत की ज़रूरत है, आप फ़क्र फ़ाक़ा की ज़िंदगी गुजर रहे हैं, कुरान पढ़िए। कुरान में सबका इलाज है। कुरान खोलिए तो सही। तो कुरान खोलने से कतराते हैं, कुरान पढ़ते ही नहीं है, कुरान को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि कुरान में क्या है क्या नहीं है। कुरान में सारी बीमारियों का इलाज है, हर चीज़ के लिए शिफा है उसमें। बंदा कुरान पढ़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि जो भी अल्लाह से डरेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए हर परेशानी, हर मुसीबत से निकलने का रास्ता हमवार कर देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से बंदा का गुमान भी नहीं था, जहाँ से बंदा गुमान भी नहीं करता है कि मेरी रोज़ी आ सकती है। और रोज़ी से मुराद सिर्फ ये खाने ही की चीज़ें नहीं है, बल्कि औलाद भी है, शिफायाबी भी है, हर कुछ है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफ़ी है। तो बजाय इसके कि हम इस तरह की पोस्टों की तरफ ध्यान दें जिसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई असल नहीं है, हम असल किताब की तरफ रुजू करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं वगैरह है वो उन दुआओं को याद करके पढ़ने की कोशिश करें, उन दुआओं को समझने की कोशिश करें। तो मेरे भाई और दोस्तों, बहनों, आप सबों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जो लोग भी इस तरह के जो आइटम्स बनाते हैं, लोगों में शेयर करते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है, उस सब पे आप ध्यान मत दें। किताब व सुन्नत की तरफ आप आएँ, किताब व सुन्नत में देखें कौन सी परेशानी है, किसका इलाज नहीं है, इसमें हर कुछ का इलाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीन को उतारा है, इस दीन के अंदर हर परेशानी का हल है। हम किताब व सुन्नत की तरफ रुजू करें, नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें, कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। जो आदमी भी तौबा को लाजिम कर लेता है, इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर परेशानी से निकलने का रास्ता उसके लिए मुहैया कर देता है। तो हमें सही किताब व सुन्नत समझने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर उसकी जो सुन्नत है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। ये सब हमारे मसाइब, आलाम और परेशानियों के हल हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी परेशानियों को दूर करने वाला है, उसके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।